چاہیے۔ اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، اخلاق بھی سکھاتا ہے، اچھی بات کرو، لیکن چور گھر کے اندر گھس کر کے آئے تو ہاتھ باندھ کر کے بیٹھنا یہ اخلاق نہیں ہے۔ چور کی گردن پکڑو، اس کی ہاتھ پکڑو، یہ غیرت ہے۔ اور جب دین اسلام پر حملہ ہو رہا ہو تو یہ غیرت اور بڑھ جانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیچھے ہٹ گئے، جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی احد کے میدان میں، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ اس میدان احد کی بات کر رہا ہوں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ سنو، جب حالات ایسے سخت آ جاتے ہیں نا ہم پر، تو کفار و مشرکین کے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، ہمارا مذاق اڑانا۔ اچھل کود زیادہ شروع ہو جاتا ہے کیڑے مکڑوں کا۔ احد کے میدان میں یہ ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ احد کے پہاڑ پر بیٹھ چکے تھے، یعنی میدان خالی ہو چکا ہے اور کفار و مشرکین دندنا رہے میدان میں، اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو حالات ذہن میں رکھنا ہے اور سنو، جب جشن منایا جاتا ہے تو تم نروس مت ہونا۔ بہت زیادہ جشن منانے والے زیادہ دیر تک نہیں مناتے۔ سنو، کفار و مشرکین کی طرف سے ابو سفیان آیا اور جشن مناتے ہوئے پکارتے ہوئے کہنے لگا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ ان کے نظر میں تھا کہ یہ سب شہید ہو چکے ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ حضور پاک بھی شہید ہو گئے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی شہید ہو گئے۔ وہ کفار و مشرکین کے درمیان نعرے لگا کر کہہ رہے تھے، میرے عزیزو، حضور زخمی تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک سے خون بہ رہا تھا، صحابہ موجود ہیں زخمی حالت میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور کہا اس کا جواب دینا ہوگا اس کافر کا۔ خاموش بیٹھنا یہ اخلاق نہیں، جواب دینا ہے۔ اور جواب دینے کے لیے میرے آقا نے کس کو اٹھایا؟ عمر ابن خطاب کو۔ کہا عمر کھڑے ہو جاؤ، عمر کھڑے ہو جاؤ، جواب دو۔ جب ادھر سے ابو سفیان پکارنے لگا کہ کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، احد کے میدان، احد کے پہاڑ کی دامن سے سیدنا عمر ابن خطاب پکارنے لگے، یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہے ابو بکر صدیق، یہ ہے عمر، زندہ ہیں اور تیری آنکھ میں گڑتے رہیں گے۔ ادھر سے نعرہ لگایا اور مشرکین نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا، اعل حبل، اعل حبل۔ حبل ان کے ایک دیوتا کا نام تھا۔ حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔ حضور نے فرمایا حضرت عمر سے، عمر جواب دو۔ حضرت عمر نے جواب دینا شروع کیا، اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ بزرگ ہے، اللہ بلند ہے۔ پھر ادھر سے یہ نعرہ لگ رہا تھا، سنو میں کیوں کہہ رہا ہوں، غیرت ایمانی یہ ضروری ہے۔ نعرہ یہ لگانے لگے، لنا عزا ولا عزا لکم۔ عزا بھی ان کی ایک دیوی کا نام تھا۔ احد کے میدان میں مشرکین کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس عزت دینے والی دیوی ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر کو پھر حضور نے کہا جواب دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ آخری نعرہ بڑا دلچسپ ہے، آخری نعرہ جس کے بعد کافروں کی زبان بند ہو گئی۔ ابو سفیان نے کہا، کب تک جواب دو گے؟ عمر دیکھو، ہم نے بدلہ لے لیا، برابر ہو گئے۔ بدر کے میدان میں جو پہلی جنگ تھی اس میں 70 کافر مارے گئے تھے اور احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ ابو سفیان کہتا ہے، دیکھو برابر ہو گیا، تم نے 1 سال پہلے 70 ہمارے مارے تھے، اس سال 70 ہم نے تمہارے مارے، جنگ برابر ہو گئی۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہو کہتے ہیں، ابو سفیان کہاں کی برابری، کس برابری کی بات کر رہا ہے؟ کوئی برابری نہیں، تمہارے مارے ہوئے مردے دوزخ میں ہیں، ہمارے مرے ہوئے جنت میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ غیرت ایمانی ہے۔ احد کا میدان کیا ہوا؟ حالات صحیح تھے، حالات صحیح تھے وہاں پر، 70 صحابہ کی جانیں گئی ہیں،
कैसी कैसी तकलीफें उहद के मैदान में थी, बयान करने से कलेजा मुंह को आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश साहबी हैं जिनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे। साद इब्ने रबी जिनका पेट फाड़ कर आंतड़ियां बाहर निकाली गई थी। अनस बिन नुज़ैर वो साहबी हैं जिनकी उंगली के अलावा पूरा जिस्म मिला ही नहीं। ये उहद के मैदान में इतने सख्त हालात में सैयदना उमर खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। सुनो मेरे अजीजों, आज के वक्त में अगर कोई ये कहता है नहीं जवाब देना चाहिए, तो फिर मैं कहता हूं हदीस पाक की रूह के एतबार से उस आलिम को गूंगा शैतान कहा गया है। गूंगा शैतान कहा गया है। तुम अपनी माँ के ऊपर आ जाए, बीवी के ऊपर आ जाए, बच्चों के ऊपर आ जाए तो जवाब देते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर या इस्लाम पर या कुरान पर बात आए तो मेरे अजीजों फिर जिंदगी के ये हिकमतें और मसलहतें नहीं देखी जाती। हमारी इज्जत, हमारी आबरू रसूलुल्लाह के नाम से है। आज इन हालात के एतबार से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहूंगा, ईमान पर जमे रहो, डटे रहो, मजबूती से कायम रहो। जो दीन अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है इसका समझौता कभी नहीं करना। सैयद मियां मारा नबी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब नारा लगाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। हाँ, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। आपको सिर्फ मैं इतनी बात पूछता हूं, अगर दुनिया आपको हुजूर का गुलाम कहे तो आपको कोई एतराज है? आपको अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे तो एतराज की बात क्या, मेराज है हमारी। हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया हमें हुजूर का कुत्ता कहकर पुकारे। तो जब दुनिया के सामने तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो गुलामी करो तो खुल के गुलामी करो, इश्क हो तो इजहार भी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर निस्बत रखने पर तुम फख्र करते हो तो खुल करके करो। ये दाढ़ियां छिलाकर, टोपियां छुपाकर, गैरों की शबीह बना करके तुम फिर किस गुलामी की बात करते हो? फिर किस गुलामी की बात करते हो? जिस मैदान में भी जाओ, अरे दुनिया चोटी रखने में शर्म नहीं करती, नंगा घूमने में फर्क शर्म नहीं करती, आमिना के लाल के चेहरे पर तुम्हें शर्म किस बात की है? हया और शर्म किस बात की है? इसलिए मैं नौजवानों से सिर्फ इतना कहता हूं, मैं तलवार, हथियार, नेज़े, भाले, बंदूक, बारूद की बात नहीं करता। हमारी इमेज ऐसी बना दी है लोगों ने कि ये बहुत भड़काते हैं, ये भड़काऊ मौलाना है। और जिनको ये लगता है, मैं कहता हूँ हाँ, मैं इतना भड़काना चाहता हूँ, इतना भड़काना चाहता हूँ, हमारा नौजवान तुम्हारे नंगेपन से बेजार होकर मदीने की गलियों में घूमने वाला दीवाना बन जाए। हाँ, इतना भड़क जाए काफी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो मदीने की गलियों में घूमने वाला दीवाना बन जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमारी कामयाबी हुजूर के कदमों से है, उसी गुंबद खजरा की छांव में है जहां पर सहाबा, ताबईन, औलिया, कामिलीन ने कामयाबियां हासिल की हैं। आज के इन हालात से बहुत सारे लोग ये कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, गली की बात है जुमा में, उससे पहले मुझे किसी ने कहा भी था कि आपकी तकरीरें सब अच्छी हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये जो हालात हैं, फिलिस्तीन में इतने मारे जा रहे हैं, 20,000 के करीब कत्ल हो गए, इराक में, शाम में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तो कत्ल तुम्हारा ही होता है। ये सवाल आपको भी किया जाएगा। ठीक है, तुम्हारा खुदा सच्चा, तुम्हारा नबी अच्छा, तुम्हारी किताब सबसे बुलंद, तुम्हारा दीन सबसे बेहतर, तो फिर ये मारे क्यों जाते हैं, इतने काटे क्यों जाते हैं? उन नादानों को, जालिमों को जवाब इतना दो मेरे अजीजों, हम परवाने हैं, पैदा ही होते हैं मरने के लिए। परवाना जो होता है उसका काम ही है मरना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शमा है, इसीलिए मुफ्ती आजम ने कहा था तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ऐ जलवे जानाना। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमा है और हम परवाने हैं तो उन्हें जवाब दो हमारा काम ही है मरना। और सहाबा इकराम की बात मैं करता हूँ मेरे अजीजों,
जिन्होंने फख्र महसूस किया है हुजूर की गुलामी में। दो सहाबा की बात हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। साद इब्ने अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश दोनों बड़े गहरे यार थे, जिगरी दोस्त थे। एक दूसरे के साथ उठना बैठना बहुत था, लेकिन जंगे उहद से एक रात पहले दोनों दोस्त मुसल्ला बिछाकर बैठ जाते। कल सुबह जंग के मैदान में उतरना है, आओ बैठते दुआ करते हैं। तवज्जो मेरे अजीज, साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा अपने दोस्त से, अब्दुल्ला मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते ठीक है, तुम्हारी दुआ हो जाएगी, फिर मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन कहेंगे। तवज्जो, दुआ क्या की जा रही है? साद इब्ने अबी वक्कास हाथ उठाते कहते हैं रब्बल आलमीन, कल जब मैदान उहद में मैं उतरूं तेरे नबी पाक के दीन की हिमायत के लिए, रसूलुल्लाह की सफों में जाऊं, तो मौला मेरा मुकाबला किसी बड़े पहलवान से करा दे। ये नहीं छुप छुपा करके कोई छोटे सिपाही को टच करके भागाए, ख्वाहिश भी तो देखो हुजूर के सिपाही की। या अल्लाह कल जब मैदान में मैं उतरूं, सबसे बड़ा जो पहलवान हो उससे मेरा मुकाबला करा। आगे की दुआ भी सुन लो। फिर साद इब्ने अबी वक्कास की ख्वाहिशें क्या है? कहते हैं मौला जब वो सामने आए, मैं सामने से मारूं, दाएं से मारूं, बाएं से मारूं, पीछे से मारूं, फिर गिरा कर सीने पर चढ़ जाऊं, फिर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं उनके मफाहिम अर्ज कर रहा हूं, फिर कहूं इस्लाम बुलंद है। उनकी दुआ हो गई। दूसरे दोस्त की दुआ क्या है? अब्दुल्ला बिन जहश, ये भी बड़े सहाबी, हुजूर के चहेते सहाबी, साद इब्ने अबी वक्कास के जिगरी यार, हाथ उठाते कहते हैं मेरी दुआ है, तू आमीन कह। दुआ क्या कर रहे? अल्लाहू अकबर। कहते हैं रब्बल आलमीन, मैदान उहद में कल तेरे हबीब के साथ मैं सफों में जब जाऊं, तेरे दीन की हिमायत के लिए, तेरे नबी की इज्जत और नामूस के लिए, मौला मैं लड़ते 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 दुश्मनों के नरगे में चला जाऊं, और दुश्मन कभी मुझे सामने से मारे, कभी पीछे से मारे, कभी दाएं से, कभी बाएं से, और मैं हर जख्म पर तेरे नाम की बुलंदी का ऐलान करूं, इस्लाम की बुलंदी का ऐलान करूं, हर जख्म पर तेरे हबीब की इज्जत की बात करूं। दुआ ये भी है, दुआ वो भी है। अज़ीज़ान गिरामी, रात के वक्त दो दोस्तों ने दुआ की है, दो सहाबा ने दुआ की है। सुबह जब हुई और मैदान उहद में रसूलुल्लाह के साथ ये सहाबा आए थे, अल्लाहू अकबर, साद इब्ने अबी वक्कास जैसे ही मैदान में आए, आपके मुकाबिल में वो दुश्मन आया काफिरों की तरफ से, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 1000 इंसानों की ताकत रखता, 1000 इंसानों की ताकत रखता है। ऐसा बड़ा पहलवान साद इब्ने अबी वक्कास के मुकाबिल में आया। उसको देखते ही साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा मैं तो कामयाब हो गया, रात की मेरी दुआ कबूल हो गई है, रात की मेरी दुआ कबूल हुई है। और फिर उसके बाद साद इब्ने अबी वक्कास तीर और तलवार जो चलाते रहे, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से, ऐसा मारते थे। साद इब्ने अबी वक्कास को जानते हो कौन है? ये अशरे मुबशरा से वो सहाबी जिनके तीर और तलवार का अंदाजा कर सकते हो। साद इब्ने अबी वक्कास जब तीर चलाते थे, पीछे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते, इरमी या साद या अबी अंत व उम्मी, ऐ साद तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। सारी दुनिया कहती है रसूलुल्लाह के दरबार में, ऐ अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। साद इब्ने अबी वक्कास तन्हा वो सहाबी है जिसको अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, तीर चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, ज़िक्रे सहाबा, ज़िक्रे सहाबा। साद इब्ने अबी वक्कास ने बढ़ करके उसको ढेर किया। जैसे इनकी रात की दुआ थी, सीने पर चढ़ करके कहा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। शाम हो गई जब जंग खत्म हुई, मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं। और जब पता ये चला कि इस मुसलमानों में 70 शहीद हो गए, साद इब्ने अबी वक्कास कहते मेरे दोस्त, मेरे जिगरी यार की क्या खबर है? साहबा ने कहा तुम्हारा दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हो गया। इतनी खबर थी, दिल पर बिजलियां गिरी। बहुत गहरे दोस्त थे। साद इब्ने अबी वक्कास ढूंढते हुए आते, देखा अब्दुल्ला बिन जहश के टुकड़े किए जा चुके थे, 80 टुकड़े। साहबा से पूछा कि कैसे? साहबा ने कहा ये मस्त और दीवाना वार लड़ते हुए ऐसे घुस गए
اور نرغے میں پھنسے تو سامنے سے دائیں سے بائیں سے پیچھے سے ان کو اتنا مارا گیا، ہر زخم پر چلاتے تھے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد شہید ہو گئے اور ان کے ٹکڑے کیے گئے۔ سعد ابن ابی وقاص ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے عبداللہ، کل میں نے بھی دعا کی تھی اور تو نے بھی دعا کی تھی، میری بھی قبول ہوئی تیری بھی قبول ہوئی، لیکن قسم رب ذوالجلال کی میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ حضور کی محبت میں مارنا اور ہے، حضور کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضور کی محبت میں جو دنیا سے جاتا ہے وہ ایک لذت لے کر کے جاتا ہے، وہ ایک مزہ لے کر کے جاتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میں آپ کو صرف یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ شہادتیں تاریخ میں رقم ہیں۔ ہم بار بار اپنے بچوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ کوئی گٹر سے نکلا ہوا کیڑا ان کو ڈرا نہ دے اور آپ ڈر بھی نہ جائیں۔ ایسے حالات ہوتے ہیں، ابھی ابھی موسم میں نکلے ہوئے کبھی تم کو چھوٹی چھوٹی چڑیاں لے کر کے لہرا کر کے دکھاتے، یہ دیکھو ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں۔ گیدڑوں سے کہو یہ اللہ کے نبی کے وہ شیر ہیں جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حالات جیسے بھی ہوں، میرا میسج صرف اتنا ہے، اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں ہونے دینا، اپنے دین کا سودا کبھی نہیں ہونے دینا۔ اسلام کے متعلق تم زیادہ فکر مند بھی مت ہو، اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے، اسلام اپنا ڈیفنس خود کرتا ہے۔ یہ اسلام وہ پودا ہے جو تتاریوں کی بڑی آندھیوں میں بھی محفوظ رہا ہے۔ ہاں، چنگیز اور ہلاکو کے دور میں بھی اس کا بال بیکا نہیں ہو سکا۔ آپ کو پتا ہے بغداد میں تتاریوں نے قتل عام کیا تھا، سب کو سلا دیا ہے، خون سے لال کر دیا ہے، اور تتاری بادشاہ کی بیٹی شام میں گھومنے کے لیے نکلی ہے تو اس وقت دیکھا کہیں سے اذان کی آواز آ رہی۔ ہم نے تو بغداد کی اینٹ سینٹ بجا دی، پھر بھی یہ آواز آ رہی ہے۔ لوگوں کو یہی تو درد ہے، ہم نے کئی سالوں سے ان کے پیچھے محنت کی، پھر بھی اذان کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے۔ ہاں وہ آئے گی۔ ایک بات بتا دوں، کفیل صاحب اس کو نوٹ کریں، ایک مسجد میں کسی بت کے رکھ دینے سے وہ بت قضا نہیں ہوتا۔ تاریخ گواہ ہے 307 کعبے کے اندر تھے، تب بھی کعبہ کعبہ تھا۔ کعبہ کعبہ ہی تھا، کعبے کا طواف کبھی نہیں رکا، کعبہ کا حج ہوتا رہا۔ 360 بیٹھے تھے تب کعبہ کعبہ تھا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہر طرح کی شرک اور کفر سے کعبے کو پاک کیا، اور ہمارا یقین ہے محمد عربی کا غلام کبھی تو آئے گا اور پھر بت قدے سے اس مسجد پاک کو پاک کر کے قوم کے حوالے قوم کے حوالے کرے گا انشاءاللہ۔ میری بات سنو، تتاریوں کی بیٹی نے پوچھا اس وقت اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا ڈھونڈتے، دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان میں ایک بوڑھا آدمی ہے اذان دے رہا ہے، پکڑ کے لاؤ اس کو۔ پکڑ کر کے لائے۔ بوڑھے لوگ جو ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ہاں، ابھی ہم ایک بوڑھے صاحب کا انٹرویو بھی دیکھ رہے تھے، بڑے تن کر کے جواب دیتے، کیونکہ ان کو پتا ہے اب بچا کیا ہے، اب بچا کیا ہے، داڑھی سفید ہو گئی، کمر جھک گئی ہے، جانا ہے ویسے بھی۔ تو وہ بوڑھا اذان دے رہا ہے بغداد کی گلیوں میں۔ تتاریوں کی بیٹی بڑی سخت دل کی تھی، گرفتار کر کے لائی۔ کہا بابا تجھے پتا ہے ہم نے یہاں تو پوری کی پورے مینار گرا دیے، کھوپڑیوں سے مینار بنائے ہیں تمہارے، اس وقت تم اذان دے رہے ہو؟ بوڑھے نے کہا جب تک میری سانس چلتی رہے گی اذان دیتا رہو۔ اس خاتون نے ایک سوال پوچھا کہ اچھا تجھے اتنا یقین ہے تیرے خدا پر، تو پھر تیرا خدا بچایا کیوں نہیں؟ ہم اتنا مار رہے تھے اور اتنے لوگوں کو مارا ہے، تمہارا خدا کہاں ہے، کیوں نہیں بچایا؟ بوڑھے نے بڑی دانش مندی کا جواب دیا، کہا بیٹی تجھے پتا ہے بکریاں پالنے والا ریوڑ لے کر کے جب چلتا ہے تو ساتھ میں کتا بھی لے کے چلتا ہے۔
बकरी कभी रेवड़ से हट जाती, इधर उधर जाती है तो कुत्ता भौंक भौंक करके उसको जमात में शामिल करता है। हम उम्मत मुस्तफा कभी भटक जाते जमात से इधर उधर, मौला तुम जैसे कुत्ते छोड़ता है, तुम भौंक भौंक करके हमें फिर शरीयत में ले आते। क्या हालात है भौंकने वाले, अगर और तेजी से भौंके तो मेरा यकीन है कि ये जो बच्चे इधर उधर भटके हैं इंशाअल्लाह मेरे मुस्तफा की छांव में जरूर आ आएंगे ना इंशाअल्लाह। अब अपने दीन की हिफाजत करनी है, अखलाक से करनी है, हुजूर पाक की सुन्नतों से करनी है। अब हमारी जो जिंदगी बाकी है मेरे अजीजों, यही इजहार भी करना है। और एक बात मैं ये भी बता दूं, हालात के एतबार से चंगेज ये भी 50 लाख इंसानों के कत्ल का उसके ऊपर इल्जाम भी है, और बल्कि हकीकत है 50 लाख लोगों को मारा है। रोजाना कत्ल नहीं करता तो खाना नहीं खाता। एक मर्तबा यही हमारी जमात, मुसलमानों की जमात मैदान में गिरफ्तार करके लाई गई, 3 सफों में खड़ा किया, खुद घोड़े पर बैठा हुआ है, खिलौने से खेल रहा है। जल्लाद को बुलाया कि अब इनकी सफें उड़ाना शुरू कर दो, गर्दनें उड़ाओ। इन हालात में सुनो मेरे अजीज, पहली मर्तबा जब जल्लाद गर्दन पर तलवार उड़ाने लगा, चलाने लगा, तो एक पहली सफ में बूढ़े मियाँ थे, वो हट करके पीछे चले गए, दूसरी सफ में चले गए। पहली सफ में नंबर ना आए, दूसरे में चले जाते, मरना तो था ही। जब पहली सफ वालों को पूरा जल्लाद उड़ा दिया, गर्दनें उड़ गई, दूसरे सफ की बारी आई। चंगेज देख रहा था कि ये बूढ़ा पीछे चला गया है, कहां तक जाएगा। दूसरी सफ को हुक्म दिया, जल्लाद को हुक्म दिया गया मारो। कत्ल करते करते गर्दनें उड़ाते हुए आया, ये बूढ़ा तीसरी सफ में चला गया, तीसरी सफ में गया। अब आखिरी सफ है, इसके पीछे कुछ थी नहीं। अब चंगेज ने तीसरी सफ के कत्ल के हुक्म से पहले मजाक में कहकहा मार करके पूछा, बूढ़े पहली सफ में खड़ा था, दूसरी में आ गया, दूसरी में खड़ा था, अब तीसरी में आ गया, तीसरी की बारी शुरू हो रही है, आप कहां जाएगा। बूढ़े ने कहा, अब भी मेरा अल्लाह है, अब भी अल्लाह है, ना उम्मीद नहीं है। उसने अभी जल्लाद को हुक्म दिया ही था, उस चंगेज के हाथ में जो खिलौना था, घोड़े पर बैठकर खेल रहा था, अचानक गिर गया, और वो खिलौना उठाने के चक्कर में जैसे ही झुका, उसका घोड़ा बिदक गया, उसका पैर घोड़े की जेन में फंस गया और घोड़ा भागने लगा। इतना भागा कि चंगेज के सर को पत्थरों से टकराते टकराते, घोड़ा किसी के काबू में नहीं है, सारे सिपाही घोड़ा पकड़ने के पीछे भागे हुए हैं, सारे वजीर पकड़ने के लिए जा रहे हैं। घोड़ा उस वक्त जाकर रुका जब इसका सर फट कर 2 टुकड़े हो गए, मर चुका है, और सारी सल्तनत एक आन में खत्म। बूढ़ा अपने हाथ उठाकर कहता है, ऐ दुनिया वालों देखो मेरा मौला मौजूद है। कैसे भी हालात हो मेरे अजीजों, अल्लाह है। कुरान पाक में मेरा मौला फरमाता है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में हजरत अबू बकर को यह जुमला कहा था। ये जुमला बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आज अगर आप ये कहते हैं कि कौन है हमारे साथ, कौन सी सियासी ताकत है, कौन सी कुव्वत है, मियाँ हमको भी देखो, लोग ये सोचते होंगे बड़े बड़े लोग इनको चलाते हैं, छोटा आदमी भी पीछे खड़े होने को तैयार नहीं होता। हाँ, ये तो बड़े जिगरे वाले मौलाना लोग हैं जो बैठ गए स्टेज पर, यूपी में तो डरते भी हैं। हाँ, इनके स्टेज पर बैठेंगे, दूसरे दिन फोटो में आएंगे। हाँ, एक मौलाना साहब उन्होंने कहा भी, आपके साथ बैठे थे, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। कहा क्यों उठाया, कहा लब्बैक लब्बैक तुम बहुत पुकार रहे थे। मैंने उन मौलाना साहब से कहा, फख्र करो मौलाना, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम नबी का नाम लेकर जा रहे हो, इसमें क्या खौफ, इसमें किस बात की झिझक और शर्म है। मैं ये कह रहा हूं मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर किसी को हया है और शर्म है तो ये शैतानी शर्म है, ये शैतानी हया है। सिद्दीक अकबर गारे सौर में हुजूर के साथ हैं, मुशरिकीन ढूंढते ढूंढते उस गार तक भी आ गए, और ऐसे हालात थे कि हजरत अबू बकर कहते हैं अगर वो पांव उठाते तो हम नजर आ जाते। मुशरिकीन वहां तक पहुंच गए हैं, अगर वो पांव उठाते तो हम नजर आते।
حضرت ابو بکر صدیق کی بے قراری جیسی بڑی پوچھا رسولullah آقا اب کیا ہوگا؟ تب نبی پاک نے ابو بکر صدیق کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج پھر میں یہ کہتا ہوں، کون ہے تمہارے ساتھ؟ دنیا یہ بار بار تانا مارتی ہے، یہ پارٹی بھی نہیں، وہ پارٹی بھی نہیں، ہزاروں گرو گھنٹال تمہارے ساتھ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس یقین کے ساتھ زندہ رہو میرے عزیزو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی پیدائش جب ہوئی تھی، آپ کے کان میں مؤذن نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ اذان